this question asked in the year 2018 for section A, that is for 2 marks. Okay, so 2 marks ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಬಹುದು. Okay, so on the parts of this duality, that is a primal problem and a dual problem. So when we convert the primal problem into dual problem, we have to apply the duality theory for the conversion of the equations and conversion of signs and conversion of the numbers. That is, in this duality theory, the objective function become as a constant value and the constant value become as an objective function. That is based on the maximization and minimization. Completely, it is a dead opposite. Okay, so this is the question asked in the year 2018 for section A, that is for 2 marks. Can anyone read out this illustration? Maximize z is equals to 2x1 plus 3x2 subjected to the constraints x1 less than or equals to 4, x2 greater than or equal to 1, x1 plus 2x square greater than or equal to 2 with x1, x2 greater than or equal to 0. Okay, now tell me what is the objective of the illustration in this problem? Profit maximization. Profit maximization, right? So how many constraints are there? 3 constraints. There are three constraints are there. So one thing you have to observe here, in the first constraint, is there any x2 value? No, sir. Right. In the second constraint, is there any x1 value? No, sir. No, there is only they have specified only the x2 value in the second constraint, and first constraint they have specified only the x1 value. In first constraint, no x2 value. In second constraint, no x1 value. Okay, and also observe in the third constraint, both the values are given. That is x1 plus 2x2 greater than or equal to 2. And finally, they have given the non-negativity or non-negative restriction. That is always greater than or equal to 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ವೈಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ is equal to 2x1 plus 3x2 ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ subjected to constraints x1 less than or equal to 4. Okay, x1 less than or equal to 4 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ x2 greater than or equal to 1. x2 greater than or equal to 1. Okay, next third constraint x1 plus 2x2 greater than or equal to 0. 2, sir. 2. Okay, finally with Sir, 2x square, sir. ಏನಮ್ಮ ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಅದು 2x2ನೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ x1, x2 greater than or equal to 0. So this is the non-negative restriction. Okay, now we have 3 constraints. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? 3 constraints ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ x1 less than or equal to 4, and the second constraint ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, that is x2 greater than or equal to 1. Okay, so then thirdly we have the values of both the values, that is x1 and x2, right? That is x1 plus 2x2 greater than or equal to 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು x1 ಮತ್ತೆ x2 ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಚ್ ಸಿಂಬಲ್ ಈಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್? Less than or equal to ಸಿಂಬಲ್ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗ greater than or equal to. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್?
ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ Maximization. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಇರಬೇಕು? Great less than or equal Less than or equal ಲೆಸ್ to. ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ? less than Less or than or equal. equal to. ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬಹುದಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ? Sir. Sir, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ x2 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ನೌ ಟೆಲ್ ಮಿ ವೆದರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್? not Not satisfied. satisfied, sir. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಯರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಚೇಂಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? Not satisfied, sir. ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್, ಸೊ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಗೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ? Primal. ಸೊ ಪ್ರೈಮಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿಬಹುದಾ? ಪ್ರೈಮಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೈಮಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ದ ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಡ್ಯುಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನ ಎರಡು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ constraints into standard form. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗು? ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? 2 ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? Standard form. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು? Less than or equals to. ಈ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದು ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, Yes, sir. ಈಗ ಆ ಸಿಂಬಲ್ ನ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ -1 ಇಂದ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ? 2 ಈಕ್ವೇಶನ್ Two equations. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? -1. -1 ಇಂದ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನು ಅಷ್ಟೇ -1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್.
ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ -1 ಮತ್ತೆ -1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ಸಿಂಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? x1 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಇದು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ -1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ -1 ಇಂಟು x2 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? -1 x2 -1 x2 ಅಥವಾ -x2 ಅಂತ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1 ಇಂಟು +1 -1. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ -1 ಇಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ರೂಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನ ಈ ಒಂದು ಥಿಯರಿಟಿ ಅಥವಾ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ದ -1. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸಿಂಬಲ್ ಜೊತೆಗೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ -1 ಇಂಟು x1 -1 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1 ಇಂಟು 2x2 ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು? 2x2 ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ -2 less than or equal to -2. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸಿ ಹಿಯರ್ x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಓನ್ಲಿ ದ x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ಲಿ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 3 ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐತೆ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? Now the standard form of the linear programming problem ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ z maximum is equal to 2x1 plus 3x2. ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಇವಾಗ ತಗೋಬೇಕು? x1 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಂತ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ -1x2 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಇದೆ. Okay, next third constraint after conversion -1x1 minus 2x2 less than or equal to -2. Now finally with the non-negative restriction, that is x1 comma x2 greater than or equal to 0. This is the standard form of this linear programming problem. ಈಗ ಇದು ಪ್ರೈಮಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೈಮಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಬ್ ಪ್ರೈಮಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀನೋ ಅದು ಪ್ರೈಮಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ based on the objective function,
ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಬ್ ಪ್ರೈಮಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ? Yes, sir. Okay, now we have to apply the duality theory. Okay, so just wait. Okay, so standard form na ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, so just observe here. Based on this standard form, we have to convert this subprimal problem into duality problem. Okay, so ಈಗ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು x1 x2 x3 ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಕನ್ವಿನಿಯಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಲೆಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೀನಿ. Why, sir? ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? 3 constants. 3 constants. ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ y1 y2 y3 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, sir. y1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ y1 y2 ಅಂಡ್ y3. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಓಕೆ y1 y2 ಅಂಡ್ y3 ಈಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡ್ಯುಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಡ್ಯುಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಝೆಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? Minimum. ಝೆಡ್ Minimum. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ 4y1. 4y1 y1 ಈ 4 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ y1 ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1 y2 ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, -2 y3 ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ 4y1 minus 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 1 minus by 2. 1 by 2 1y2 -1 y2 y2 minus minus 2y3. by 3. 2y3. y3. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ 4y1 and 1y2 and finally 2y3 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. y1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ y2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ. ನೋಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ x1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ x1 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ x1 ಅಗೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ y1 y2 y3 ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ x1 ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ x1 ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? y1. y1 ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು y2 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x1 ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x1 ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? No, sir. ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ x1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, y3 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ y1 y2 ಮತ್ತೆ y3 ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ?
y1 and y1 y1 ಅಂಡ್ y3. ಯಾಕಂದ್ರೆ y3 y2 ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು x1 ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? yes sir ಓಕೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು x1 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? y1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y2 ಈಗ ಹಾಕಬೇಕು, ಬಟ್ y2 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು -1 ಆ ಥರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೇರಿಯಬಲ್ ನ y3 ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? minus ಮೈನಸ್. ಮೈನಸ್ 1 x1 ನ ಏನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? y3 y3. ಈಗ -1 y3 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? yes sir ಓಕೆ, ಈಗ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? less than ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ greater than ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಈಗ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? 2x1 2 sir ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ. ನೋಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ x2 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, minus y1 ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ y2. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? yes sir ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ x2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. yes sir ಈಗ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? -1 y2 1 y2 y2 minus y2 y3 minus y3 2 y3 greater than or equal to equal to 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ x1 ಎಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ x2 ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಒಂದೇ ಸರಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಟೈಮ್ ನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ವಾ? yes sir ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಬಟ್ ರೇರ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಕೇಳೋದು. ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದು. ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋ ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು 3 to 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, they asked for the 2 marks. These are the terms important. See, some of the important terms commonly used in the linear programming ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಫಿಸಿಯಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು, ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು, ಇನ್ಫಿಸಿಯಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಲ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಂಬಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತಾ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತಾ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತಾ? ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್. ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವ್ದಕ್ ಬರುತ್ತೆ? Must. ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಲ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಯಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಿಸಿಯಬಲ್ ರೀಜನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಯಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಯರ್. ಸಿ, ಈ ಫಿಸಿಯಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಯಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್ ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಬೇಕಾ ಬರಬಾರ್ದಾ? Barbadu, sir. Right? So a basic feasible solution is a solution which satisfy all the constraints. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. Along with this condition and also it satisfy the non negativity restrictions. ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು, ಆಗ ಅದನ್ನ ಫಿಸಿಯಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಗ ನಾವು ಅದು ಫಿಸಿಯಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಯಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು? ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರಲೇಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಯಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, that is optimal feasible solution ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀರಿ. ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಎನಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಎನಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಯಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸಸ್. ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಯಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ. ಸೊ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? Cost. So based on these objective, a basic feasible solution which optimizes the profit in the form of maximization and which optimizes the cost in the form of minimization. So therefore the objective function of the linear programming modes known as the optimal feasible solution to that linear programming problem or given linear programming problem ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಯಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಫಿಸಿಯಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಯಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಯಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಫಿಸಿಯಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಾಸ್ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೇನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಫಿಸಿಯಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್
ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೆನ್ ದ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಫಿಸಿಯಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಈ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಫಿಸಿಯಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಸಿಯಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ತರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಲೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಬೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಯಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? No, sir. No, then there is no feasible solution at all. So then this is called as unfeasible solution ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ಫಿಸಿಯಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿಸಿಯಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಬೌವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಜನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ನೋಡಿ, ದ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೆನ್ ದ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಫಿಸಿಯಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್. ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಸಿಯಬಲ್ ರೀಜನ್ ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅದನ್ನ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Okay, so from next class we are going to discuss transportation models.